बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नईम ज़ाहद और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हकीम अहमद शहजाद साहब डस्का। आज हम उनसे देसी खुराक के बारे में पूछेंगे कि कौन सी खुराक हम इस्तेमाल करें तो हमारे जो मैदे हैं वो ख़राब नहीं होंगे, मैदे के अमराज जो हैं वो लाहक नहीं होंगे। तो जी हम हकीम अहमद शहजाद साहब से बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह सबकी अल्लाह का फजल है सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, तो हकीम साहब हमें ये बताएं, जी जी। आजकल के दौर में सबसे पहला जो मसला आ रहा है वो ये है कि हम खुराक खाते तो हैं लेकिन वो खुराक जो है ना हमारी सेहत के लिए सही नहीं होती। मिसाल के तौर पर हम फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फास्ट फूड भी जो होती है वो सेहत के लिए मुज़र होती है। जी जी। इसके अलावा हम जो सी भी कोई खुराक खाते हैं तो वो हमारा मैदा जो है ना, वो अगर अच्छी खुराक खा लें, कोई ताकतवर चीज़ खा लें तो वो उसको पचा नहीं पाता, हज़म नहीं कर सकता। हज़म नहीं कर सकता। ठीक है। क्या आप हमें बताएंगे कि इन सब चीज़ों का जो ये हमारा मैदे का जो मामला ख़राब हुआ है वो किस तरह सही करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। ज़ा साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। फ़ी ज़माना मैदे के अमराज इस कदर हैं कि अनगिनत हैं। यानी कि जिस शख्स में देखो वो मैदे के अमराज में मुब्तला है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैदे के अमराज जो हैं वो किस कदर हैं। और मैं आप सबसे पहले एक हकीम बुकरात का कौल अर्ज़ करता हूँ। हकीम बुकरात के मतलब बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि वो अपने हाथ पर एक अंगूठी पहना करता था। एक अंगूठी पहना करता था, उस पर अंगूठी पर एक भारत जो है वो नकश थी। यानी एक भारत को ना ऊपर नकूश कराया हुआ था हकीम बुकरात ने। उस पर यह लिखा हुआ था कि वो बीमार जिसे भूख लगती हो उस तंदुरुस्त से बेहतर है जिसे भूख नहीं लगती। अच्छा। यानी वो तंदुरुस्त बंदा जिन्हों भुख नहीं लगती ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਮਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। हकीम साहब, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਬੁਕਰਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਨਕੁਸ਼ ਕਰਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਮਰਾਜ਼ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਅਵਲੀਨ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ। यानी वो उन्हों का मतलब है कि मैदे के अमराज तो ही आगे अमराज चलते हैं। यानी मैदा जड़ा आदम बदन जड़ा ना ਇਹਦਾ बादशाह है। बादशाह है। हाँ, अगर ये खराब होएगा तो तमाम अज़ा जड़े मुतासर होंगे ने। अपनी ज़बान दे ज़ायके वास्ते या अपनी भुख ਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਦਾ ख़राब ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ हर बंदे ਨੂੰ इस गल का पता है कि मेरे वास्ते मुज़र की है। अगर वो तू बाज आइए परहेज़ कर लवे तो सब तू दुनिया से अच्छा अमल यह ही है, क्योंकि तंदुरुस्ती जी तमाम नियमत जिन्नियां भी नियमत ने उन्होंने बढ़ के वे। अच्छा हकीम साहब, हकीम लुकमान साहब ਜਿਹੜੇ बड़े मशहूर तरीन हकीम जी जी गुजरे ने, जी जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਬਾਹ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਕੀਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕੌਲ ਹੈ
ਕਿ ਦਹੀਂ ਗਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਗਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਗਮੀ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡਾ ਮਫੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਰਾਤ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਦਹੀਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਚਾਈਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸਰਦ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਗਰਮ ਕਿਹੜਾ। ਗਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜ਼ਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਲਗਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਨੇ ਰੇਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਲਗਮੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਗਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ बढ़ ਕੇ ਵੇ। ਸਹੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। तुसां सवाल किया लेकिन एक चीज़ तुहां बयान की है, 3 चीज़ां तुहां बयान नहीं कीतियां। वो आंदे ने कि 4 चीज़ां ने जिहड़ियां कि अतबा कदीम ने दसियां ने। अच्छा। तो वो पहली चीज़ दही है, दूसरी चीज़ जी अग ते भुना हुआ गोश्त है। सही हो गया। यानी अग ते जिहड़ा पकाया होया भुजा होया गोश्त है ना, एक वो चीज़, एक दही, तो एक जिहड़ा रात नूं सौण लग्या दुध पीना। ठीक है। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਅਤਬਾ ਕਦੀਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੌਣਾ। ਅਸਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੌਣ ਤੋਂ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਓਗੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੀਂਦ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਅਗਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਤ ਨੀਂਦ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਬਾਹ ਨੇੜਨੇ ਪੇਟ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਵਾਨਾਈ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਅਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਵਤ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਰ ਦਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, दूध ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਜਾਏ तो बड़ा ही मफीद साबित होंदा है। लेकिन वो यह वेखना चाहिए कि जिस इंसान का मजाज मैं ये गल कराँगा कि सर्द है, वो वास्ते दूध एदा सही उन्होंने फिर थोड़ा जिना इनू पत्ती ला लेनी चाहिए ताकि दुध जड़ा है ना वो हवा पैदा ना करे या बलगम पैदा ना करे। तो दुध हर लिहाज ना ही सुबह उठ के पीना बड़ा फायदेमंद है, हर लिहाज ना। हकीम साहब, कई लोगों को सुबह नेड़ने पेट दूध पीण दे नाल कब्ज़ हो जाती जी। कईयां नूं हुंदी है कि हर एक नूं हुंदी है? नहीं, किसे किसे नूं हुंदी है। दूध जड़ा कुदरती तौर पर कब्ज़ कशा है। दूध जड़ा कब्ज़ कशा है, कब्ज़ नहीं करता। जिन्हां लोगों नूं दुध पीना कब्ज़ हो जाए वो मेदे के मरीज़ हुंदे ने, हाजमे का उन्हां दा बिगाड़ हुंदा, हाजमा उन्हां दा दुरुस्त नहीं हुंदा। दुध जड़ा वो बेसिकल जड़ा ना कब्ज़ कशा है, कब्ज़ नहीं करता, क्योंकि ये देसी घी ये निकलता है। तो देसी घी जड़ा वो तमाम अज़ावां मुलैया रखता है, मेदे आंतां मुलैया रखता है, लिहाजा कब्ज़ नहीं करता। कब्ज़ नहीं करता। दूध कब्ज़ कशा है। जिहड़े लोकां नूं कब्ज़ हो जाती है उन्हां वास्ते कोई हालत दसो। हाँ, उन्हां वास्ते बेहतरीन चीज़ जिहड़े ने वो मनक्के ने। सही। जिस इंसान नूं कब्ज़ हो जाती है, सुबह उठ के 10 मनक्के अग ते गर्म करके अगर वो खा ले करे बीज निकाल के, तो दायमी कब्ज़ का आर्जा ख़त्म हो जाता। सही।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਬਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤਰੀਫਲ ਜ਼ਮਾਨੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤਰੀਫਲ ਜ਼ਮਾਨੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ, ਆਮ ਦੁਆ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਤਰੀਫਲ ਜ਼ਮਾਨੀ। ਅਤਰੀਫਲ ਜ਼ਮਾਨੀ। ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਦੁਆ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਅਗਰ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਨੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਮਜ਼ਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮਫੀਦ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਦੇ ਅਮਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਨੱਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਨੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਨੱਕਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਸੀਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ? ਗਰਮ ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਲਕੀਆਂ ਗਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਗਰਮ ਤਰ ਹਲਕੀਆਂ ਗਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸੀਰਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਗਰਮ ਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਦਾ ਦੀ ਹਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਦੇ 'ਚ ਹਰਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ਜ਼ਾ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਮ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਬਿਨ ਰਬਨ ਤਿਬਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੀਮ ਅਲੀ ਬਿਨ ਰਬਨ ਤਿਬਰੀ, ਹਕੀਮ ਅਲੀ ਬਿਨ ਰਬਨ ਤਿਬਰੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਨ ਤਿਬ ਦਾ ਮੌਲਮ ਸੀ। ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਜਿਹੜੇ ਤਬੀਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਫਰਦੌਸੁਲ ਹਿਕਮਤ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਕਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਲ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਤੀਲੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤੀਲੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਤੀਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੇਗੀ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਦਾ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਹਰਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਰਤ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰਾਰਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੇਸਟੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਉਹ ਟੇਸਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਮਸਾਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੜਾਈ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਸ 1-2 ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਕਰਨਾ, 1-2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ 1-2 ਵਾਰੀ ਮਸਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸੜਨ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਐਡਾ ਸਖਤ ਮਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਦੇ ਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਰਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿੱਟ ਰਹਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਦਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇਤਦਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਇਤਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਵੀ ਇਤਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤਰੀ ਵੀ ਇਤਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਦਾਲ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਏ ਕਦੀਮ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਤਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਦਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਰਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਅਮਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਤਦਾਲ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੇ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚਟਪਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਵਗੈਰਾ ਹੂੰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਮਸਾਲੇ ਲਾਈਟ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਏਜ 18 ਸਾਲ 17 ਸਾਲ ਹੈ 17 ਸਾਲ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 80 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ 17 80 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੱਸਦੇ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਤਦਾਲ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਯੈਸ ਮੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਤਦਾਲ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਖੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਤਦਾਲ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਸਰਤ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਫੀਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਇੱਕ ਮਫੀਦ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ਫਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਦਾਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਦਾਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਤਦਾਲ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਮਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਹੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਟੇਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਮਸਾਲਾ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਮਸਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏ। ਦਾਰਚੀਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੌਂਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਾਦਰ ਮਿਰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਦਾਲ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਤਦਾਲ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਜ਼ਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਫੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਫੁੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸਮ 'ਚ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਰਜ਼ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜੂਹ ਵੇਖਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਲਿਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੋਤਬਰ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲਿਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੇਟ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਸਿਹਤ ਆਲਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹਕੀਮ ਜਾਲਿਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮੋਤਬਰ ਕੌਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਟ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂਵਤ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਸਦ ਮਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਾਨੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੈਲਾਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਜਰਕਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਗਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਸਕਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤਸਕਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਾਨਾ ਰੋਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਇਹਨੂੰ ਪਾਨਾ ਰੋਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤਸਕਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਦਨੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕਰਾਉਣ ਨਾ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਾਲਬਨ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ ਹੈ, ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਦੀਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਬੀਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫਨਾਕ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੋਗੇ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਹੈ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਏ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਪੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਪੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਬਹੁਤ ਮਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਸਲ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਸਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਐਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ, ਇੱਕ ਜੋਹਰ ਐਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਟਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਸਮ ਸਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਮੌਸਮ ਸਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਦਰਕ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਬਹੁਤ ਮਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੌਫਨਾਕ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਤਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਅਮਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੌਫਨਾਕ ਅਮਰਾਜ਼ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਬਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਦਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਛੱਤ ਤੋਂ ਗਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਦਸੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਬਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਦਾ ਠੀਕ ਰੱਖੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੌਫਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਮ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾਇਮੀ ਕਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਦਰ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਕਦੀਮ ਨੇ ਦਾਇਮੀ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਉਮੁਲ ਮਰਾਜ਼ ਆਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਤਮਾਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਖਿਆ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਮਰਜ਼ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਤਬਾ ਕਦੀਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਮੁਲ ਮਰਾਜ਼ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੱਕਾ ਮਫੀਦ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸੁਬਾਹ ਨਿਹਾਰ ਪੇਟ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਤਵਾ ਨਹੀਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਨੱਕਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ
ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਅਗਰ 10-15 ਮਣਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਾਇਮੀ ਕਬਜ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਤਰੀਫਲ ਜ਼ਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਤਰੀਨ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਆਮ ਦਵਾ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾਇਮੀ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਨੱਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਮਨੱਕਿਆਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ, ਮਨੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨਿਬਾਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦੇ ਔਰ ਆਂਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਵਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੰਗੂਰ ਉਂਝ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜ਼ਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨੱਕਾ ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਵੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਾਇਮ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਹਕਮਤ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੁਹਲਕ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤਦਬੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨੱਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਰਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਦਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ ਉਭਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਅਜ਼ਾਮ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਿਲਤ ਗਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾफ़ी दफ़ा की है, 3 4 5 दफ़ा तो की है मैं खिलत गलीज़ देते कि खिलत गलीज़ की हकीकत की है। असल अमराज की बुनियादी वजह खिलत गलीज़ है, वो मैदे च पैदा होंदी। सही। मैं ਉਹਦੇ गल की है, बड़ी ਉਹਦੇ 'ਤੇ मैं 4 5 दफ़ा गल की और लोग उन्होंने देखा भी है, तो बहुत सारे दोस्तों ने मैंने कमेंट भी किया। तो यानी खिलत गलीज़ जी है ना, ये ਜਿਹੜੇ ਖਬੀਸ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖਿਲਤ ਗਲੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਦੇ ਦਾ ਬਰ ਵਕਤ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਪੈਗਾਮ। ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਯਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਟੇਸਟ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਸਤੇ ਭਾਈ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਬਿਲकुल, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਕੱਦਮ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੇ ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਦੀਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੀਨੀ ਫਰਾਇਜ਼ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੀਨੀ ਫਰਾਇਜ਼ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕੱਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਦਬੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਤਲੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੌਫਨਾਕ ਮਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ।
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫੌਰੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਲਕ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਖਿਲਤ ਗਲੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਿਲਤ ਗਲੀਜ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾ ਕਦੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਾਜ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮਰਾਜ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਕਿ ਖਿਲਤ ਗਲੀਜ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਸਬਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗਾਲਬਨ 4-5 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖਲਾਤ ਅਰਬਾ ਨਾਸਰ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਤਫਸੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਮੁਜਰਬ ਨੁਸਖਾ ਜਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਖੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁਕਮਾ ਕਦੀਮ ਦੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਹਕੀਮ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੀਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੁਕਰਾਤ, ਸੁਕਰਾਤ, ਅਫਲਾਤੂਨ, ਅਰਸਤੂ, ਜਾਲੀਨੂਸ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕੀਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਇਤਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਹਕੀਮ ਨੇ। ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਦਹੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਹਕੀਮ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਦਹੇਲਵੀ, ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਇਤਬਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਹਕੀਮ ਅਮਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਡਸਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੜੇ ਮਫੀਦ ਨੁਸਖਾ ਜਾਤ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਨ ਤਿਬ ਦੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਜੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ।